لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان بها بالصدور من الإيمان قواعده ودلوه على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونقله. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. بحرمة الجهل المستوصين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من بدعة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتسر بها روحا وصل عليه بصلاة يتسر بها روحا وصل عليه بصلاة يتسر بها روحا وصل عليه فينفجر في قلبه نور تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تقربوا وجه المجد بقربه وتبيئوا للأشياء بالأصل بوجهه وحبه ما عد الأقوال بنشر ذكراه نسير. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. انطلقت ليلة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المدرك والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. والقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موضع استقراره وموضع خروجه. وقد خلت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سرها نورها وخصصا به من خصص الله عليه. فكان مستقره في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا أفنار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإذ كانت رسولات في بشر شعر أوصاف ذلك
الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين فإنك أن تعرف الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن الزليل تنوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين فبقي الغاية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيم لعل الله ينفع به المتكلم والسامع لعل الله ينفع به المتكلم والسامع لعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة النبي الشافع وإذ روحان بروح ذلك المعين
الآن القلم يخص ما هركته فيه الأنامل مما استفاد بعض من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود غلقا بلاط بما عجز وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد عدلت الرواية بأن أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية يتصل منشأ من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفه من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعاونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحمته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علما، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة فاستعلى لهذا العالم يضاف فضله فتنتشر فيه آثار مجري الصميم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الموهوب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وسلم وبارك على محمد ومن عنك في هذه الدرة المكمولة والجوارة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور يشرق هذا السراج والعيون متشرفة إلى بروزه متشرفة إلى التقاء بجواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من ملكات الإمام، ولم تر الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالمطور والظهور.
الله في الوجود فالتكريم وبسط في العالم الكبير ما للتشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله وحين قربا وادع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وأمطار جود الإله على للوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقرة كشفت قطاع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزور نورا فاق كل نور. وأما الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تنزل لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المخلوق. فهذا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشعب بالقسمة الوافية. وهذا الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد نصب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق وبما تزيد والكتاب تجيب سوره وراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بل ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل وحده على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو له الشفيع الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاق هيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. وبنشر طيبه تعطرت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلق وخلقه بأشرف الخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملتم في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه. أوصاف عز قد تعالى وجهها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم بوقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل القدم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر ينظر إلى أصحاب محمد يقود توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة والوجه في التجوال الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرا على هذه التي تعطرها فتغشاها منه الفيوضات الغامرة فتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين بك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة المستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القلوب والنظر قاسم إمدادك في عبادك وزكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل القصائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصين رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحكي من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في
برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذلا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران لا تقابل المذنب ولا تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالحسن وسائل بما فعل والمؤمن بما أمل من تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهر عمة بركته وشريف رجاته وآتنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وراية الدين القويم في جميع الخطوط المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة وشر اللهم كربة المكروبين وفضيلين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع وبالعجز المكين من الذنوب الخطايا وجبنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واقدم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للإنسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, sahibul bait, Haji Yusran beserta kru majelis ta'lim Lailan Rujana, yang mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kubur-kubur mereka taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita di majelis ta'lim yang insyaallah penuh dengan keberkahan, yang insyaallah dihadiri malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, hatta yang umat sama, sehingga dengan tempat ini dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat dengan sayap, dengan sirip-sirip sayapnya bertumpuk sampai menembus langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kehadiran malaikat ini akan menghadirkan ketenangan, ketentraman. Insyaallah kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Sampai jam berapa kita nih? Jam 12. Iya, jam berapa? 10. Nah, kan kalau diundang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa bertemu dua orang malaikat ketika malaikat bertemu di langit keempat.
Kita ketahui bersama dengan jumlah langit 7 macam langit, 7 langit, pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, dan ada mengatakan di atas langit ke-7 disebut diletakkan oleh Allah Ta'ala surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk surga Allah Ta'ala. Amin. Tiba-tiba 2 orang malaikat bertemu di langit keempat. Malaikat ini tidak pernah bertemu sebelumnya, karena malaikat itu tidak akan pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang diciptakan Allah berdiri sejak diciptakan sampai hari kiamat, tugasnya berdiri aja. Ada malaikat yang ditugaskan Allah ruku sejak diciptakan sampai hari kiamat, ruku aja. Ada malaikat yang diciptakan Allah sejak diciptakan sujud sampai hari kiamat, sujud. Dan malaikat tidak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat yang ruku itu kadang mengurusi malaikat yang berdiri. Malaikat yang sujud itu tidak mengurusi malaikat yang ruku, masing-masing aja. Artinya malaikat itu kadang kayak manusia, sibuk mengurusi orang lain. Malaikat sujud aja. Dia tidak bertanya, kenapa malaikat itu sujud aja? Kenapa ruku aja? Karena suatu ketika Nabi Muhammad naik pada peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika itu Nabi Muhammad naik ke langit, dilihat oleh malaikat. Ternyata ada sosok malaikat yang berdiri dari awal diciptakan sampai hari kiamat, berdiri aja. Ketika malaikat tersebut melihat wajah Nabi Muhammad, karena kenikmatan yang didapat oleh malaikat tidak seperti nikmat yang didapat manusia. Manusia dengan makan nikmat, dengan minum nikmat. Malaikat tidak diberi nafsu, tetapi kenikmatan yang malaikat dapat ketika melihat atau mendengar suara Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit, ada malaikat berdiri. Ketika malaikat tersebut melihat Nabi datang, melihat wajah Nabi, mereka terpukau, terpana, sehingga mereka merasa nikmat dengan melihat wajah Nabi Muhammad. Maka ungkapan rasa syukur mereka dengan melihat wajah Nabi Muhammad, malaikat itu yang berdiri lalu ruku. Ungkapan syukurnya malaikat karena telah diperlihatkan, dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Sedangkan malaikat yang ruku dari penciptaan sampai hari kiamat, ketika melihat wajah Nabi Muhammad merasa nikmat. Ungkapan rasa syukur nikmat yang ia dapat karena melihat wajah Nabi Muhammad. Lalu malaikat yang ruku tadi sujud, ungkapan syukurnya karena bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu malaikat yang sujud, yang diciptakan sujud, melihat wajah Nabi Muhammad, nikmat, ungkapan syukurnya karena diberikan kenikmatan melihat wajah Nabi Muhammad begitu nikmat, sujud lalu sujud lagi. Inilah ulama mengatakan asal murad kenapa ketika kita sembahyang berdiri sekali ya dalam satu rakaat, rukuk sekali, tapi sujud berapa kali dalam satu rakaat? Dua kali. Kenapa itu sebabnya? Malaikat yang sujud ketika melihat wajah Nabi Muhammad, dia merasa nikmat, ungkapan syukurnya sujud lagi dia. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Maka syariat Islam ketika sembahyang satu rakaat rukuk sekali, i'tidal sekali, sujud berapa kali? Itu asal mula kenapa sih sujud itu 2 kali? Karena ketika melihat wajah Nabi Muhammad, mendengar suara baginda Nabi Muhammad, dengan ungkapan syukurnya mereka sujud kembali. 2 orang malaikat bertemu di langit keempat, bertatap muka, berpapasan. Kata malaikat yang pertama, wahai malaikat yang kedua, sampean mau kemana? Kata malaikat yang pertama, saya mau ke Antasari. Ke Antasari Gang 9, para Imam Husain. Sampean bang, kata malaikat yang kedua, sampean mau yang pertama, sampean malaikat kedua mau kemana? Ulun ke Antasari, itu ingin Samarinda juga sama ke Antasari, cuma dengan tugas yang berbeda. Untuk apa sampean ke Antasari? Kata malaikat yang pertama, saya diutus Allah Ta'ala, ada perkara yang sangat aneh, yang sangat luar biasa. Apa itu? Di Samarinda atau di bumi ada seorang laki-laki Yahudi yang sedang mengalami atau dalam tahap proses sakratul maut, hendak mati, orang Yahudi. Allah perintahkan saya datang ke situ untuk hadir menjenguk. Ada perkara-perkara yang saya harus lakukan, perintah Allah untuk mendatangi orang Yahudi yang sedang sakit sakratul maut. Apa tugasnya dari Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, engkau datangi orang Yahudi itu yang sedang ingin meninggal dunia, yang mau mati. Sudah tampak daripada ciri-ciri kematian terhadap orang tersebut. Dalam Islam apa? Ada disebutkan dengan ciri-ciri orang tersebut memang dekat hampir kepada kematian. Dan itu pian bisa lihat. Tapi tidak 100% orang tersebut pasti dipastikan mati, belum tentu.
Cuma ada ciri. Orang Banjar biasa tahu, di antaranya apa? Keluar tai juara jerang. Kalau terserah pian percaya kada percaya, ujar orang kalau sudah kotoran hitam keluar, orang garing final itu pempesnya dia seorang tua yang sedang sakit di luar, yang umur 70 ruang ICU pakai pempes. Kalau sudah keluar kotoran, ujar kada lawas lagi nanti. Percayalah pian. Percaya kadang-kadang urusan pian itu. Jadi di antara ciri-cirinya keluar tai hitam atau disebut tai juara. Ketika lahir bayi tai hitam, keluar bayi juara ketika lahir. Ketika ingin wafat pun biasanya diiringi dengan keluar tai hitam. Jadi pian periksa aja kulit masing-masing aja biar lihat kalau pindah hirang nggak ada lawas lagi. Orang kita tahu jadi bisa ramai. Sekarang yang banyak makan terong bubanam Jadi ciri-ciri oleh sebab itu ibu bapak dalam kitab Sabil Idikar, ketika sampean melihat dengan sosok manusia atau hamba Allah yang sedang sakaratul maut, maka diharuskan kita untuk hadir membantu dalam prosesi dia untuk mencapai husnul khatimah. Terkadang orang sakaratul maut itu bapak ibu, terkadang dia makayil jazak dengan keadaannya histeris, takutan. Orang nak mati pianeti. Kadang-kadang dia berteriak, histeris dia takut, dia gelisah. Maka di sini tugas pian disebutkan Al-Imam Haddad mengatakan, seharusnya ketika pian datang menjenguk orang yang seperti itu, sepantasnya pian dekatkan mulut pian ke telinga orang yang sedang sakaratul maut dan sampean sebutkan setiap kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang sedang sakarat itu. Maka menyebutkan kebaikan-kebaikannya di telinganya itu diantara sebab orang tersebut akan menenangkan daripada kegelisahan dalam menghadapi sakaratul maut. Namanya kan? Ini orang mati, kadang mati-mati juga sudah. Gelisah dia histeris, berteriakan seperti itu. Biar bacakan Yasin pun sudah. Dia masih takutan. Maka kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang dekatkan telinga pian sebutkan mahasina amali, kebaikan amal soleh yang pernah ia kerjakan selama ia hidup di dunia. Sebutkan ya. Papian kalau subuh Senin pengajian, kalau dilanggar luar biasa. Pian hadir terus. Orang subuh jam 5, pian jam 3 dilanggar itu. Udah Haji Ius pian datang orang acara bisa jam 5 pian di sini sudah duduk bahan. Tapi kuatnya banyak pian sebutkan duduk. Pian baik luar biasa. Di sini mahasina amali. Pian sebutkan. Karena menyebutkan kebaikan orang sakaratul maut di antara keajaibannya akan membuat ketenangan. Karena iyalah gitu, dalam hati dan cuma dengan perasaannya alam berbeda. Tapi ketika mendengar itu, dia akan merasa tenang dengan banyaknya dia merasa amal ibadah, dia akan merasa tenang karena ingin berhadap dengan Allah, banyak sangu, banyak bawaan. Ulun lihat kalau di masjid Nurul Jannah, pian bersedekah ulun lihat di celengan. Ulun pernah melihat pian, setiap celengan lewat pian buat, walaupun ulun lihat pian tarik ulur, buat gak ada. Dan ulun, tapi baik ulun melihat pian buat 100.000 saat itu. Pian sebutkan itu membuat dia tenang. Makanya ketika ada amal ibadah, kalau pian bisa jaga hati, perlu juga pian tampak-tampakan. Ketika ke pian sakaratul maut, orang bisa melihat amal ibadah pian dan orang lain bisa menyebutkannya. Masalah pelanggar yang duhur jam 12 lewat setengah 1 jelas duhur, yang datang ulun lihat jam 10 datang lah pelanggar. Luar biasa. Sholat duha ulun lihat biar setiap subuh pian sholat duha dilanggar. Bakunut ulun lihat. Bakunut sembahyang subuh. Itu diantaranya wasyadidul khauf, ketika dengan goncangan jiwa orang sakaratul maut seperti itu, pian fungsi pian yang hadir untuk menenangkan dia. Untuk menenang pian kawan sejawat semajelis taklim pelanggar baik. Tugas pian ketika melihat seperti ini, maka pian mendekatkan mulut pian ke telinganya, sebutkan seluruh amal kebaikan yang pernah pian lihat ke. Cuma jangan mengada-ngada, mau mulut kalau mulut lihat pian, masya Allah
dilanggar guru lihat pian sehari tasbih pakai 3 kali sehari. Justanya ini kan bid'ah ini bid'ah. Belum habis semacam dari masya Allah pian Quran pian baca. Sebutkan Quran. Pak Ibu, majelis taklim ini dibuat untuk menambah kuat amal ibadah. Jadi biar ulama baru dengar ceramah di YouTube itu bagus. Kada semua orang yang jadi kita ini bisa baca Quran. Ulama. Kita ini bisa baca Quran, bisa baca Quran. Cuma kita kada biasa baca Quran. Terkadang mulut kita mampu bergerak, sering menyebut orang lain, sering berpandir lancar, tapi mulut kita kada sanggup membaca Quran. Jawabannya pertanyaannya kenapa kayak ini? Bukankah Quran dilanggar itu banyak? Banyaklah Quran dilanggar. Tapi kenapa dengan mulut kita kada sanggup membaca huruf demi huruf kalimat Al-Quran? Itu pertanyaannya kenapa? Tangan kita tidak mampu untuk memegang Al-Quran, pada tangan kita mampu untuk bergerak sehendak kita. Kaki kita dapat melangkah, tapi kenapa kaki kita tidak pernah melihat Al-Quran Al-Karim? Amaliyah yang lain kita kerjakan bagus, tetapi dengan kalam Allah tidak pernah terucap, mata kita tidak pernah terlihat ke situ. Pertanyaannya kenapa? Apakah di sini Allah murka dengan kita sehingga Allah tidak mengizinkan kita baca Quran Al-Karim? Itu pertanyaan apa? Jujur lah. Biar kalau tahu artis yang cerai, yang Dipa. Siapa Dipa yang cerai dengan lakinya itu, Pak? Bilangnya Dipa, suaranya bagus, keris. Nah, tahu lu perempuan kita tahu. Ketawa sih dirinya. Itu cuma kemarin garing tapi bilang sehat nih kan perjanjian awak aja. Kan sama karena dibawakan kalau makanannya bawakannya aja. Ini soalnya kenapa gitu? Kok bisa jalan kan jalannya. Apa kata Yanti? Siapa makan lakinya siapa? Anang orang yang putih. Ada aja. Ibu membuat bikin ilustrasi aja contoh supaya mendekatkan pemahaman biar. Ketika Krisdayanti itu menyanyi dulu waktu masih berkawin masih kanusuk istrinya Anang, itu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Krisdayanti kebanyakan ciptaan dia. Anang lah. Tapi ketika terjadi perceraian antara Anang dan Krisdayanti, ulun kan membuat pian supaya nonton TV kada. Ini contoh aja. Kan ulun nyuruh pian maha palingan Krisdayanti. Lalu ketika terjadi perceraian Anang dengan Krisdayanti, kata Anang, jangan lagi dibawa setiap engkau menyanyi, setiap ikan menyanyi di Krisdayanti, jangan bawakan lagu ciptaan. Kenapa? Sebabnya Krisdayanti kada boleh membawa ciptaan lagu Anang berapa? Karena si Anang marah kalau Anang kada ridho nyanyiannya, ciptaannya dinyanyikan oleh Krisdayanti. Tapi dulu ketika Anang itu ridho diulahkan. Malah senang ketika lagunya dijadikan Krisdayanti. Tapi ketika terjadi perceraian, Anang kadang meredakan, kadang ridho ulun kalau dengan lagu ulun dijadikan oleh itu. Ini ilustrasi saja. Barangkali itu terjadi kita dengan Allah Ta'ala. Namanya apa? Ujar Allah Ta'ala, aku kadang ridho dengan mulutmu membaca kalamku. Kalau kayak itu, nah itu yang ulun pikirkan. Yang ulama tuh dan YouTube tuh, kalau andai kata Allah kadang ridho dengan kita. Ya Allah, aku pada ridho dengan kalamku, dengan perkataanku dibaca oleh bulan dan bulan, sehingga lidah kita kaku untuk membaca Quran. Jujurlah. Nah ini yang perlu kalian pikirkan, kenapa ulun sehari kada baca Quran? Apakah ulun ini kan diridhoi oleh Allah Ta'ala untuk membaca Quran? Ulun baca maulid, iya bagus. Ulun baca zikir, bagus. Ulun baca tasbih, bagus. Itu diperintah Nabi. Tetapi kenapa satu amalan ini ulun tidak bisa baca? Kenapa Quran ini ulun baca? Bukankah yang paling abdul Al-Quranul Karim? Apakah Allah murka dengan ulun di sini sehingga Allah akan mengizinkan ulun membaca kalam Allah Subhanahu wa taala? Paham tak? Nah ini sebagai motivasi sebujurnya buat ulun pian. Kalau pian dan ulun kada baca Quran sehari, apakah Allah murka dengan ulun sehingga Allah akan mengizinkan ulun untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setiap hurufnya di situ ada nur, ada rahmat, ada barakah dari Allah Taala? Itu kayak Anang dan Krisdayanti itu. Apakah karena Allah marah tangan ulun kata Allah tidak Allah gerakkan untuk mengambil Al-Quranul Karim? Apakah Allah marah dengan kaki ulun kata Allah gerakkan untuk melangkah menuju untuk mengambil Quranul Karim? Apakah bukti Allah murka dengan ulun saat ini? Dosa apa yang ulun kerjakan itu perlu pian dan ulun introspeksi. Itulah tujuan diadakan yang majelis taklim. Orang hari berapa? Sering disebutkan
Sayyidina Utsman yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad, satu di antara 10 yang disebutkan kabar gembira surga itu ketika sholat sunat witir 1 rakaat 30 juz. Allahu Akbar. Habis Fatihah Alif Lam Mim sampai An-Nas dalam 1 rakaat. Abu Hanifah setiap witir menghatamkan 30 juz Quran. Dan inilah yang perlu kita umat, yang kita perlu contoh. Apakah Allah marah dengan kita? Dan itu pian pikirkan setiap pagi, setiap subuh. Dan ulun pikirkan, kenapa untuk ulun ini kada membaca Quran? Bukankah Quran banyak? Banyak Quran yang di masjid itu berkulat, tapi pada pang ini musim Ramadan nih, bulan Ramadan tak baca. Ini mati suri kan enggak ada gitu. Mati suri kayaknya bulan Ramadan tak baca lagi ya kan. Nah, ibu apa? Ayo kita mulai malam hari ini selembar barang, kebanyakan selembar seayat barang. Yang penting dalam hati kita ulun sehari ini ada baca kalau walaupun satu. Berarti Allah ridho dengan ulun. Ketika Allah ridho dengan ulun, Allah ucapkan mulut ulun untuk membaca Al-Quran. Pahamnya kah? Bisa kah kita? Insya Allah. Nah, itu yang disebutkan orang yang hendak mati. Itu menenangkan. Biar ulun lihat dia baca Quran. Itu menenangkan bagi orang yang hendak mati. Ini malaikat. Saya disuruh Allah datang ke orang yang sedang sekarat, orang Yahudi. Orang Yahudi, orang non-Islam ini ketika hidupnya itu pernah berbuat kebaikan. Ketika mencor jalan di Gang Sembilan, umpat 2 menyumbang semen. Kamu lebih. Ini orang Yahudi ini hidup di wadah kita, orang non-Islam. Umpat 2 gotong royong. Apa? Menukarkan sanggar, 2 buduh di orang Banjar. Nah, kebaikan gimana? Fama ya'mal mithqala dzarratin. Fama ya'mal mithqala dzarratin. Kebaikan yang pian buat, kebaikan yang pian kerjakan itu kada pernah Allah lupakan. Makanya dalam kitab Syiarus Salikin ada hadis, belum lupa tekstil hadisnya. Orang yang menyiapkan jamuan makanan ini, apa makanan hari ini apa? Jangan disebut. Ini kopi ini. Orang yang menyiapkan kata Nabi jamuan makanan. Selama jamuan makanan tersebut ada di hadapan orang yang dijamu kita, sampai orang itu pulang, malaikat di atas langit itu memintakan ampun terhadap Allah untuk orang yang menyiapkan jamuan sampai jamuan itu habis dimakan. Makanya malam ini jamuan yang dikeluarkan habis yang dimakan, lihat dia aja. Selama itu di langit itu mintakan ya Allah ampuni dia. Kan luar biasa. Kalau malaikat ya, betul. Kau jelas kita ceritakan bab masalah makan itu disebutkan. Selama makanan tersebut terhampar dan dimakan oleh si tamu, maka selama itu pula malaikat memintakan ampun kepada Allah. Seberapa lama? Selama makanan tersebut terhampar dimakan oleh tamu. Makanya makanan jangan dimakan. Makanya lu kan minum nih, dan minum lu. Tahu badar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dia ulun masuk surga beradaan. Jadi orang Yahudi ini garing, sekarat sudah nak mati. Cuma kada mati-mati. Tidak akan pernah wafat ibu bapak. Kita akan mati sebelum rezeki kita yang ditakdirkan Allah Taala habis. Akhirnya apa? Apa diperintahkan Allah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Orang-orang kafir, orang-orang non-Islam ini pernah berbuat kebaikan di dunia. Ketika sakaratul maut, dia ingin apa? Ingin iwak karuan. Kali kan karuan sana? Kali iwak karuan sekarang. Iwak kubuyu iwak ada kali iwak karuan. Kali iwak karuan ditangkapi orang disuruh mau ini tanah hulu ya Allah. Cari pasar hijabah kan ada nih iwak karuan. Cari pasar segiri kan ada iwak karuan. Cari kan ada. Ini orang sakaratul maut hendak makan. Orang Yahudi, orang Islam ingin meninggal dunia, liurnya, lidahnya ingin makan ikan haruan. Keluarganya cari ke sana kemari kada ada iwak haruan. Kada kali. Ujar Allah, saya diutus malaikat untuk membawa iwak haruan dari langit. Ayo mulai langit jauhnya ini kada bukan sembarangan lagi. Saya disuruh menghadirkan ikan haruan buat orang Yahudi. Sebabnya apa? Karena orang Yahudi ketika di dunia pernah berbuat kebaikan. Ini pama ya'mal mithqala dzarratin kebaikan. Orang Yahudi, orang non-Islam ini pernah berbuat kebaikan. Ketika dia ingin meninggal dunia, Allah tidak ridha kebaikan itu dibawa ke mati. Maka Allah balas kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia.
Jadi ketika meninggal dunia, kata Allah Ta'ala, ketika meninggal dunia 100% membawa maksiat dosanya, amal ibadahnya telah saya ganti di dunia. Ketika sakaratul maut, cari pasar ijabah ke dada, pasar bagi ke dada. Ya hafal pasar orang, hafal kita di pasar kedendong. Ya orang imam nih, imam sembahyang isya, imam ragu, Allahu Akbar, 3 ke 4. Dan itu kerugian kita kalau sembahyang sorangan adalah, ya kan? Luar biasa, pian kadang-kadang ada ingat, luar biasa benar. 3 ke 4. Padahal sudah 4 nih, berdiri. Biar si makmum, subhan, menabur, membulik imam. Ayat akhir, assalamualaikum. Jadi setelah salam kata si imam, masya Allah, pian ini guru Pak Haji luar biasa. Saya sekolah jauh-jauh ke luar negeri sampai keluar angkasa sana, masih ada ingat sembahyang 4 kan 5 ragu-ragu nih, pian luar biasa khusyuknya ingat. Jadi jadi makmum bukannya saya ingat, bukannya saya khusyuk ada. Saya itu kalau sembahyang isya itu 4 rakaat saya menghafal, mengingat, menghayal 4 pasar. Pasar hijau, pasar pagi, kedondong dengan pasar sendiri 4 pasar. Ketika pian hendak kelima pasar di hayalan habis, berarti sudah sempurna 4 rakaat. Pian berdiri kelima berarti menambah nih, karena mungkin pasar, karena setiap sembahyang isya berapa? 4 kan? Rakaat pertama kata ijabah dulu, mulai ujung ke ujung. Makanya kalau pian sembahyang maghrib dilanggar, habis itu pian habis maghrib ke pasar malam nih. Pasar malam pian berbulik lagi sembahyang isya di masjid, khusyuk lah. Kan ada harapan khusyuk, bawang habang di kepala. Apa lagi sembahyang dibuka TV, anak khusyuk ngerambut luar. Karena bukan zamannya kita kembali masalah pasar tadi. Jadi jar Allah Ta'ala malaikat hadirkan ikan haruan. Apa ini sebabnya? Karena orang Yahudi tadi, orang non-Islam pernah berbuat kebaikan, diberi Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada muncul iwak haruan, dimakan oleh orang Yahudi, mati, habis rizkinya, kebaikannya pun habis, dibalas dengan ikan haruan. Yang kedua, malaikat yang kedua, sampean kemana? Saya turun ke Samarinda. Ngapain? Ada orang sekarat tuh di situ. Teriak-teriak kita. Kenapa kita baca teh? Kita baca kopi ini aja loh, kopi ini aja. Cuma kopi murni lah. Dalam kitab Tazkirun disebutkan, seorang Habib pernah berjumpa langsung dengan Rasul tanpa lewat perantara mimpi. Terserah pian percaya ada cuma ulun kalau bisa membuktikan. Dalam kitab Tazkirun disebutkan. Apa kata Habib tersebut? Ya Rasul, menghadapkan langsung. Ya Rasul, sebutkan hadis kepada saya yang saya dengar langsung hadis dari mulut sampean tanpa ada perantara. Sementara ini kita baca hadis itu an kan? An banyak para sahabat amalnya banyak silsilah hadisnya. Saya ingin ya Rasul hadis langsung keluar daripada mulut sampean. Apa kata Rasul? Dengarkan, saya bacakan hadis. 3 di antara satunya apa? Selama siapa minum kopi? Ini kopi kan nih? Kopi pian bang, banyak teh, mau baju putih, jauh pada ulun keparak juga kopi sedikit. Siapa minum kopi masih terasa aroma kopi di mulut, selama itu pula malaikat memintakan ampun kepada orang yang minum kopi. Makanya orang Sunda minum di Banjar ada kampung namanya kampung kopi, berapa itu? Ada Syekh Abdurrahman kampung kopi. Makanya esok subuh makan nasi goreng banyaknya kopi. Baju putih baju saya, kopi yang berada saya selama orang. Cuma kan itu tambah gula, kan harus bergula ya. Yang kopinya maksudnya, ayo baca kopi itu hadis langsung diterima dengan Nabi Muhammad tanpa perantara. Belum gitu. Kalau ada aroma kopi masih terasa, masih tercium aroma kopi, selama itu pula malaikat terbaik Allah memintakan ampun kepada orang yang minum. Paragraf berikutnya di bawahnya. Siapa? Biasanya Bapak Ibu, rumah yang kosong dari penghuni. Ini orang-orang yang punya indera keenam lah. Ulun kalau di indera keenam, ulun indera ketujuh aja di sini. Orang yang memiliki indera keenam yang mengetahui rumah-rumah yang kosong itu biasa dihuni oleh makhluk-makhluk halus lah. Nah, karena niatnya kawin.
Ini makhluk halus kan? Ada maksudnya jin lah. Bahkan disebutkan kasur yang tidak ada, yang tidak ditiduri. Artinya kasur itu bahampar kamar kosong aja nih. Ada yang mengatakan jin ikut bersemayam atau jin ikut tidur di situ. Makanya kalau pian punya kasur kosong, artinya kasur sudah ada penghuninya. Pian buang atau pian balikan ke ulun, pokoknya jadi pada jin penghuni di situ. Nah, jadi disebutkan ketawanya ini. Bapaknya lagi ketawa, ada apa ini gini? Artinya jurangkeun ini dimimpiun sih dah. Mana gila? 2 menit lagi 2 menit. 2 menit Arab Saudi lah. Ini ya. Jadi kalau rumah itu bahantu kan bahasa jin. Maka diantara untuk mengusirnya dengan kopi. Dia kopi. Kopi itu mujarab disebutkan untuk menakuti bangsa makhluk halus. Cuma jangan bergula. Kalau bergula, pian ulah kopi di rumah kosong, bergula, nya ketujuh minum. Main catur aja gitu. Makanya oleh sebab itu di Jawa ada suatu wilayah. Ketika ibu-ibu itu pernah menceritakan kami itu waktu di Jawa itu menaruh uang atau emas di lemari, itu kami sisipkan kopi. Ternyata memang ada dasarnya. Kopi itu membuat setan atau jin melakukan. Punya kan kopi di rumah? Ada kan kopi? Banyak kan? Kalau banyak lu minta biasanya gitu. Kalau sedikit ini kita kawai gitu. Banyak sudah kopi. Kopi luwak, ini kopi lah. Kopi. Itu keajaiban kopi. Ini orang garing lah minum kopi sangat lemah. Ini di antara nikmat Allah Taala, di antara ungkapan rasa sayang Allah dengan kita, dia ulama sufi. Di antara ungkapan rasa sayang Allah Taala dengan kita, Allah letakkan garing kalau sakit. Maka sakit sebelum mati atau dalam keadaan histeris itu, sakit itu ungkapan rasa sayang Allah dengan kita berupa sakit, agar dosa-dosa pian ketika pian itu dihapuskan Allah Taala. Dan ini terjadi dengan orang muslim. Setiap orang muslim garing. Nah yang sekarang yang cerita tadi sekarang ingin minum kopi, ketika kopi itu diulahkan, dibuat, ketika ingin diminumkan oleh keluarganya ke dalam mulut orang yang sedang sekarat, ternyata datang malaikat, ditapak malaikat, kalau ditapak, digoyang tangannya, tegugur, pecah gelas tersebut. Orang yang sedang sekarat tadi tidak sempat minum kopi. Kenapa? Karena orang yang sekarat ini di dunia pernah berbuat satu kesalahan. Maka Allah tidak ridha, tidak mengizinkan ketika dia mati membawa satu kesalahan itu. Lalu kesalahan itu Allah balas ketika dia ingin minum kopi. Allah cabut nikmat minum kopi dengan gelasnya jatuh sehingga dia tidak minum kopi. Itu balasan faman ya'mal mithqala dzarratin syarran namanya kopi. Jadi boleh pian ambil dengan kesimpulan, setiap sakit penyakit yang menimpa kita itu ungkapan rasa sayang Allah untuk menghilangkan dosa yang bersemayam di tubuh kita. Makanya orang Bahari kata ibu paling senang dengan penyakit humma, demam. Demam itu adalah surat cinta Allah kepada kita, bahwa bukti Allah sayang dengan kita. Orang-orang sufi itu paling senang penyakit demam jarbur ulun. Kenapa? Karena penyakit demam ini dari kepala sampai batis panas. Kalau sakit gigi, pian gigi aja sakit. Kepala aja pusing, kalau tangan masih kawa, bergerak, nampar orang masih kawa. Batis masih kawa berjalan. Tapi kalau panas pian, ujung rambut sampai dapat berhira ya panas, panas rasanya. Ya panas. Nah, ketika seluruh tubuh panas, maka dosa pian habis berat. Itu yang disenangi oleh. Makanya kalau pian panas kan usah obat, biarkan aja juga sampai dia Nabi panas itu kalau kada salah lah dalam kitab Qaulul Syatiri disebutkan itu adalah uapnya daripada neraka walaupun kada sama. Maka apa abribuha, dinginkan orang demam itu dengan air. Itu pengamatan Nabi, demam itu dengan air. Apa itu? Kompres bahasa kitanya. Dan itu jorok. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya, saya pernah mencoba, kalau kada salah cerita itu, pernah mencoba ketika demam tinggi, sudah kalang kabut, lalu dikompres akhirnya sehat. Itu kata Nabi, kalau panas itu daripada uap api, maka obatnya
Dan makanya kalau orang marah itu kan artinya orang pemarahan itu nah, emosi itu kok orang emosi panas kok obatnya apa? Pemarahan walilah ya. Bini-bini gimana marah suruh bodoh walilah kalau tapaunya suruh marah-marah suruh bodoh hubungannya. Tapi itu Nabi Muhammad ajar Nabi Muhammad kayak kok ketika emosi meluap ketika sudah marah disuruh kan bodoh disuruh jangan simbol ajaran bodoh karena ada unsur air di situ. Nah itu ajaran Nabi. Ini orang naik ada kalau main orang kelahiran suruh aja bodoh kok Nabi yang tapaunya. Nah itu Nabi jadi ada ayat. Jadi ibu bapak kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang Islam, orang-orang soleh kayak bilang sakit pian, kesalahan pian, Allah balas di dunia dengan sakit. Sehingga ketika pian masuk kubur, ulun masuk kubur, tidak Allah perkenankan jasad kita membawa satu dosa pun, karena telah dihancur leburkan dengan penyakit. Tapi orang non-Islam, orang-orang yang non-Islam, kebaikan yang pernah ia kerjakan Allah akan balas di dunia. Dia Allah tidak ridho jasadnya ketika diulur ke alam barzakh. Orang-orang Islam membawa satu kebaikan pun kecuali kalau Allah balas di dunia. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian benar dari Allah, salah saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Ghani Falam annahu la ilaha